basic exception limit. The methods are the step 1 agriculture income plus non-agriculture income. Step 2 on the tax on step 1. Step 3 on the agriculture income plus basic exception limit. Step 4 on the tax on step 3. Step 5 on the difference between 2 and 4. Step 6 on the cess plus ST. Step 7 on the total tax liability. And the next on the residential status. For residential status, according to section 6, subsection 1, if the person satisfies any one of the basic conditions, he becomes president of India. The conditions are he must have stayed in India for more than 182 days, or he must not have stayed in India for more than 60 days in current year, and the 365 days are more than preceding 4 years. Preceding 4 previous years. And then as well, section 6, subsection 6, if a person satisfies the basic condition and also satisfies both additional conditions, he becomes resident and the ordinarily resident. The conditions are he must have stayed in India for more than 730 days preceding 7 preceding years, and he must have been resident in 2 out of 10 preceding previous years. Next one, person leaving India plus citizen plus approved members only 182 days is paid. Second basic condition is not applicable. If section 126 person visiting India is a non-Indian origin, the resident status of Indian who is outside India and comes to visit India during the previous year, earning more than 15 lakhs from Indian course, earning less than 15 lakhs from in case more than 15 lakhs, he will be resident if he satisfies any one of the conditions. Stays in India for 182 days or more, or stays in India for 182 days or more in the year, and 360 days or more in 4 preceding previous year. In satisfaction, resident and not ordinary resident. In case less than 15 lakh, he will be resident only if he stays more than 180 days. சூப்பர்ப்பா. ஒரே ஒரு கரெக்ஷன், செக்ஷன் 126 இல்லாது ரூல் 126. ஓகேவா? அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கண்டினியூ. Next வந்து resident status for section subsection 2. If the control and the management is wholly at party in India, resident and if Karta satisfies the additional condition, resident and ordinary resident. If Karta not satisfy the condition, resident and not ordinary resident. If the control and management is wholly outside India, not resident. Next section 6, subsection 4, resident status for other persons. If the control and the management is wholly or partly situated in India, resident one. If the control and the management is wholly not situated in India, not resident. Next section 6, subsection 3 was the company one. Indian company na always resident one. In case foreign company na place of effective management in India na resident, and place of effective management outside India na not resident. Super. Next is scope of total income. Further individual and achieve. For Indian income, for resident, ordinary resident, resident, not ordinary resident, and lastly not resident one. These 3 are taxable one. Next, foreign income na taxable for resident, ordinary resident. Foreign taxable out of business, out of profit, set up in India, only these 2 are taxable for resident and not ordinary resident one. It is not resident and not taxable. For others, Indian income for both is taxable, foreign income taxable, and non-residents are not taxable. Next, unrecognized provided fund. Foreign income na an income which is not an Indian income. Is Indian income na income received in India, income able to be received or arise in India, income accrued or arise in India even if received outside India, income able to be accrued or arise in India. Next one is section 7 months deemed received in India, contribution to RTF, contribution to pension schemes, and
uh, conversion of URPF to RPF from salary always taxable in the country in which the employment service is rendered. இது வந்து section 8 dividend income. Dividend Indian income, Indian income company dividend to be received in India. Interim dividend taxable when received. Final dividend taxable when declared in ATM. Dividend dividend taxable when received. Next section 9 dividend to accrue or arise in India. Salary earned by non-resident in India. Salary paid to Indian citizens who is an employee rendering service outside India, representing India. But salary not taxable in India. Allowance plus perks also exempted. Next business condition. What is business condition? If the resident has power to control contract on behalf of a non-resident, if the resident maintains stock on behalf of non-resident and maintain and they secure orders and they execute them on behalf of non-resident. Able to be significant economic presence in India will also be treated as business connection if significant or in aggregate from sale of goods or services or property or provided fund software exists to growth. Our interaction with such number of users exceeded rupees 3 lakh. Not a business connection, purchase from India for export, collection and distribution of news from mere shooting of films, from display of uncut and unassorted diamonds in India. Super, pa. So this is the speed I expected. Okay, wow. So you have attained it. This is the maximum speed a person could revise. Okay, wow. So உங்களுடைய basic syllabus 100 BSc எல்லாம் it was up to mark. ஸோ இப்போ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் நாளையிலேருந்து இன்னுமே கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் டூ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த டே. ஃபஸ்ட்டு 20 minutes 30 minutes ஷுட் ஸ்பெண்ட் ஆன் ரிவிஷன் வாட் எவர் டாபிக் இட் இஸ். லைக் நம்ம இப்போ டேக்ஸ் படிக்கிறதுனால டேக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். லெட்ஸ் அஸ்யூம் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் அக்கௌண்ட்ஸ். அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கும்போது யூ வில் ஹேவ் டு டூ த சேம் திங். பட் அங்கே வெறுமனே ஃபார்மேட்ஸு ஸ்டாண்டர்ட்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? So very good. I'm very much satisfied actually. Seriya. Okay, let's continue today. Okay. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கமில் நமக்கு இன்னும் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் போட்டு பார்க்க வேண்டிய பாக்கி இருக்குது, பெண்டிங் இருக்குது கொஷின்ஸு. கொஷின்ஸ் வில் பி சால்விங் இட் ஆன் சண்டே. ஓகேவா? வில் ஹாவ் அன் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் ஃபார் 2 hours. In that we'll be solving entirely questions of scope of total income and few more 115 BSc provisions இருக்கிற மாதிரி questions. ஓகேவா? அந்த மாதிரியெல்லாம் we'll have to solve. So அது will be solving on Sunday. Now we'll be starting with house property. சரியா? Write down the heading house property. வேறு சாப்டர்ப்பா. ஹெட் செகண்ட் மாடியூல் நம்பர் 2. ஃபஸ்ட்டு மாடியூல் முடிச்சாச்சுப்பா. மேஜர் பார்ட் குட்டி குட்டி டாபிக்ஸ் இருக்கும், அது அப்பப்போ அப்டேட் கவர் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. பண்ணிட்டேன்ப்பா. நீ இன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ரிவைஸ் பண்ணியா? சரி, இது அப்படியே இருக்கட்டும், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கட்டும் மற்ற பசங்களுக்கு அப்படி சொல்லி நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நோ வரிஸ். ஓகே. ஸோ சாப்டர் நம்பர் 4, residential status. ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் நம்ம என்ன மேஜராக பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து என்னெல்லாம் சோர்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் பாசிபிள். ஓகேவா? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன? ஓகேவா? அதில் என்னெல்லாம் ஃபாலோ ஆகுது, அதோட ஸ்கோப் என்ன, இதெல்லாம் தான் வேணும். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னு இதெல்லாம் பார்த்தியா? இன்கம் ஃப்ரம் த ஹெட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே என்னெல்லாம் கவர் ஆகும், அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கோப். சரியா, அடுத்தபடியாக I'll just change my pen. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எதில் சொல்ல போகுதுன்னா சார்ஜிங் செக்ஷன். ஸோ இப்போத்துலேருந்து யூ வில் ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஒன் திங், whenever it comes to income under the head house property or salary, basically heads of income. சரியா, ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 22, சாரி சார்ஜிங் செக்ஷன், இங்கே செக்ஷன் 22. ஓகேவா, ஸோ எல்லா ஹெட்டுக்கும் there will be a section called சார்ஜிங் செக்ஷன். ஓகேவா, அந்த செக்ஷனில் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இருக்கிற எல்லா முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் ஃபார் taxability அது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா, ஸோ ஸ்கோப்லேருந்து எல்லாமே. சரியா, ஸோ ஃபஸ்ட் செக்ஷன் 22 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, செக்ஷன் 22 ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்கோப். ஸோ யாரெல்லாம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கீழே வராங்க, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் கீழே வராங்க. சரியா, ஸோ ரைட் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் assessee must be owner. Point number 1. Assessee must be owner. Okay. Point number 2. Land and building appurtenant thereto. Land and building. Land and building appurtenant thereto. Appurtenant na enna? Adukkum varen. Appurtenant thereto. Okay va? Next. Such land and building must not be used for own business or profession. என்ன சொல்றாங்க? Such land and building must not be used for business or profession. Okay va? So basically there must be a house property. Okay va? So இந்த house property-ய நான் ரெண்ட்டுக்கு விடணும். அப்படி விட்டேன்னா நான் எங்கே கவர் ஆவேன், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெட்டுக்கு கீழே கவர் ஆவேன் ஆஸ் பர் சார்ஜிங் செக்ஷன் 22. ஓகேவா, ஸோ செக்ஷன்ஸ் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ப்பா. சரியா, என் கூட யூ ஜஸ்ட் ஆல்சோ ட்ரை டு ரிகலெக்ட் அண்ட் யூனோ சே த செக்ஷன் நம்பர்ஸ் வென் எவர் பாசிபிள். அங்கெல்லாம் கோட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி நான் ரெண்ட்டுக்கு பண்ணாமல் சேலே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எங்கே கவர் ஆகிடும்னா கேபிட்டல் கெயின். ஓகேவா, அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, வெறுமனே நான் ரெண்டல் இன்கம்காக மட்டும் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறேன்னா மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் என்னது, இன்கம் அண்டர் ஹெட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுவே அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி அது மூலமாக ஏதாச்சும் இன்கம் வருதுன்னா அது எங்கே போயிடும், கேபிட்டல் கெயின். ஏன், ரெண்டல் இன்கம் ஒரு ரெவென்யூ, இது சேல் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஐட்டம். கேபிட்டல்னு அர்த்தம் எப்போவாச்சும் இன்கர் ஆகுது, ரெவென்யூன்னு அப்பப்போ இன்கர் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் ரெகுலர் திங்னால இங்கே தனியாக ஒரு ஹெட். ஓகேவா, ஸோ நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. First one, income from subletting. சப்லெட்டிங் கான்செப்ட்னா, என்கிட்ட ஒரு பில்டிங் இருக்குது. ஓகேவா, இந்த பில்டிங் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஒருத்தனுக்கு ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன். அவன் தான் மிஸ்டர் ஏ. இந்த மிஸ்டர் ஏ என்ன பண்ணுறான்னா, அவன்கிட்ட இருக்கிற இந்த ரைட் டு யூஸ் த பில்டிங், ரெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் பேசிக்கலி ரைட் டு யூஸ் த பில்டிங். ஸோ இந்த ரைட்டை சப்லெட் பண்ணுவான். இவன் ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு ரெண்ட்டாக கொடுப்பான். எக்ஸாம்பிள், இவன்கிட்டருந்து இவன் 5000 ரூபாய்க்கு ரெண்ட் வாங்குறான்னா
இவன் இங்கேருந்து இவனுக்கு 5500 ரூபாய்க்கு சப்மிட் பண்ணுவான். ஓகேவா? ஆர் மேபி வாட் எவர் த ப்ரைஸஸ். இப்போ இவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த ரெண்டல் இன்கம் இவன்கிட்ட கொடுப்பான், அவன் அந்த ரெண்டல் இன்கம் இவன்கிட்ட கொடுப்பான். ஓகேவா? ஸோ ஹீல் ஹாவ் அ மார்ஜின் ஹியர். இந்த மார்ஜின் தான் அவனுடைய இன்கம். ஓகேவா? ஸோ இந்த சப்லெட்டிங்கில் வர இன்கம் வந்து இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஹியரான்னு கேட்டால் நோ. இது வந்து இட் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் ஐஎஃப்ஓஎஸ், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஏன்னா ஆஸ் பர் செக்ஷன் 22 charging section of house property, rental income is taxable in the hands of only owner of the building. ஸோ ஓனர், இவர் ஓனர், ஸோ ஓனர் கிட்ட போகிற ரெண்ட் மட்டும்தான் taxable under house property. அப்போ சப்லெட்டர் கிட்ட போகிற ரெண்ட் எங்கே போகும்? இந்த ரெண்ட் வந்து ஐஎஃப்ஓஎஸ் போயிடும், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஓகேவா? திஸ் வாஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, rent from vacant plant. Rent from vacant plot. வெறுமனே பிளாட் மட்டும்தான் இருக்குது. லைக் பார்க்கிங் சார்ஜஸ் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுறேன், அதுக்கு மேலே எதுவுமே ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, வெறுமனே பிளாட், காலி பிளாட். சரியா? ஸோ அது இட் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் ஐஎஃப்ஓஎஸ் அகைன். ஓகேவா? ஸோ செக்ஷன் 22 என்ன சொல்கிறான்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே எதெல்லாம் டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்கிறான். இங்கே எதெல்லாம் டாக்ஸபிள், எதெல்லாம் இங்கே நாட் டாக்ஸபிள். சரியா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், மேரேஜ் ஹால், கன்வர்ஷன் சென்டர் எழுதிக்கோங்க. மேரேஜ் ஹால், கன்வென்ஷன் சென்டர்ஸ், கன்வென்ஷன் center, registered PG, hostel, hotel. auditorium, இதெல்லாம் என்னதுப்பா? இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டிங் தான், பட் இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லையா? மேரேஜ் ஹால் வந்து இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ், கன்வென்ஷன் சென்டர் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ், பேயிங் கெஸ்ட் வச்சுருக்கிறது இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ், ஹாஸ்டல் இஸ் அ பிஸ்னஸ், ஹோட்டல் இஸ் அ பிஸ்னஸ், ஆடிட்டோரியம் இஸ் அ பிஸ்னஸ். ஸோ என்னெல்லாம் பிஸ்னஸில் கவர் ஆகுதோ அது எல்லாமே பிஜிபிபிக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ இட் வில் பி கவர்ட் அண்டர் பிஜிபிபி. as per section 22, income from house property, a land or building appurtenant, and then received by owner, இதெல்லாம் தான் taxable under house property. If it is received from subletting, it goes to IFOS. If it is from vacant plot, it will be going to IFOS. If it is from business related things like marriage hall, convention centers, registered PG, hostel, hotel, auditorium, இதெல்லாமே it is going in the PGBP. தானா? ஸோ அப்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த லேண்டுக்கு மேலே நான் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் போட்டு குட்டியாக ஒரு கலெக்ஷன் இதை வச்சு வாட்ச்மேனுக்கு ஐம் யூஸிங் திஸ் பிளாட் ஃபார் பார்க்கிங் பர்பஸ் ஒரு ரூஃப் வர போட்டிருக்கேன். இப்போ பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நாட் அ பில்டிங் ஆக்சுவலி, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிளேஸ் வேர் யூ கேன் பார்க் யுவர் வெஹிக்கிள்ஸ். பட் த திங் இஸ் இட் ஹேஸ் சம்திங் ஆன் இட்ஸ் அபவ், லைக் ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு மேலே இருக்குது. ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்போ ஒரு பிளாட்டுக்கு மேலே இருக்கோ அப்போவே இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஒரு குட்டி வால் இருக்குது, ஒரு சின்ன ரூஃப் இருக்குது, இட் இஸ் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நாட் நெசசரிலி வீடுனா மட்டும் தான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. எனி கைண்ட் ஆஃப் பில்டிங் இட்ஸ் அட்டாச் டு அ லேண்ட் used by the owner to collect rent, it's a house property. So yeah, this is scope, section 12. Now one interesting part about house property is it's a format based chapter. Format தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியாக will get 4 to 6 marks in exam. ஓகேவா? 4 to 6 marks. இல்லைனா சொல்லி going to format now. ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபார்மேட் டு சால்வ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி.
Done? The first one, gross annual value. Gross annual value. ஓகேவா? ஸோ ஜிஏவி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு தனி இது இருக்குது. அது I'll be telling you. But for now you just note down. ஓகேவா? gross annual value minus municipal taxes பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் ஆனுவல் வேல்யூ கிடைக்கும். நெட் ஆனுவல் வேல்யூ. ஓகேவா? இதுலேருந்து என்ன பண்ணுவோம்? இதுலேருந்து will be reducing deduction under section 24. Deduction under section 24. இது பண்ணோம்னா இதில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு இருக்குது. சப்செக்ஷன் ஏ, சப்செக்ஷன் பி. சப்செக்ஷன் ஏ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன். இது வந்து என்ன, அட் த ரேட் ஆஃப் 24%, at the rate of 30%. B, interest on borrowed capital. Interest on borrowed capital. Okay. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வரதுக்கு பேர் என்னதுன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, IFHP. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இல்லைண்ணா இப்போது இந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு ஐட்டமும் நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். சரியா? ஸோ ஒரே ஒரு வாட்டி ரீகேப்பு. செக்ஷன் 22 பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு. செக்ஷன் 22 எதை பற்றி பேசிச்சு? செக்ஷன்ஸ் 22 ஸ்கோப்பை பற்றி பேசிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே சார்ஜபிள். ஸோ இட்ஸ் அ சார்ஜிங் செக்ஷன். ஸோ ஆஸ் பர் செக்ஷன் 22, அ ஓனர் who collects rent from a land and a building appurtenant is called house property income. சரியா? இதில் எதெல்லாம் வராது? சப்லெட்டிங் வராது, பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எதுவும் வராது. ஓகேவா? காலி லேண்ட், வேக்கண்ட் லேண்ட் வந்து வராது. சரியா? ஓகே. Now we'll go to section 23. Section 22 was charging section. Section 23 is computation of GAV. Okay, section 23. 23 என்னது? gross annual value. Gross annual value. In future it will be referred as GAV. ஓகேவா? ஸோ ஜிஏவி எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே ஹையர் ஆஃப் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஹையர் ஆஃப் ரெண்டு விஷயங்கள். ஃபஸ்ட்டு ரெண்ட், ரீசனபிள் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். என்னது? ரீசனபிள் expected rent, RER. Okay. Next, actually received rent. Actual received rent. Okay. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஓகே, அது என்னென்னா வில் பி டிவைடிங் இட் இன்டு ஸ்டெப்ஸ். சரியா? ஸ்டெப் 1, முனிசிபல் வேல்யூ ஆர் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ whichever is higher. Step 2. Step 2 என்னதுன்னா, இப்போ மேலே எது ஹையராக இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ அதில் இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும். ஓகேவா?
ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இன்னும் கிளியராக எழுதுகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் break down. Step 1 is just municipal value. Step 2, fair rental value. Step 3, higher of 1 or 2. Okay va. Step 4 வந்து standard rent. Step 5 வந்து lower of 3 or 4. ஓகேவா. ஸோ சிம்பிளி புட் நம்ம ஒரு டேர்மாக எக்ஸாமில் எப்படி எழுதணும் இதை அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸாம் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்கிறது எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆர் முனிசிபல் வேல்யூ whichever is higher, subject to lower of standard rent. ஓகேவா. ஸோ அதான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோங்கிறது we have written. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வாங்குகிற ரெண்ட்டு. ஓகேவா. ஸோ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு மைனஸ் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட். ஏதாச்சும் மாதம் காசு கட்டாமல் இருந்திருப்பாங்க, ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட், ஆக்சுவல் ரெண்ட் மைனஸ் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட். இது எப்போனா if condition is satisfied. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்கிறேன், எல்லாமே படிப்போம் நம்ம. ஓகே, பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னதுன்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட், ஏஆர்ஆர். ஓகேவா. நவ் இந்த அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்னது, இது எப்போ மைனஸ் பண்ணணும், இதை மைனஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. சரியா. ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் யூ டு ரிவைஸ் ஒன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க. I'll give you 2 minutes time. Format to solve house property. என்னப்பா? The format to solve house property. இப்போ அதில் தான் இப்போ இந்த செக்ஷன் 23 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோமா, இல்லை அது வேற இல்லையா? அதுதான்ப்பா, அதாவது இதில் ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ள ஜிஏவின்னு இதுதான் செக்ஷன் 23. ஒரு ஐட்டமாக டைசெக்ட் பண்ணிட்டே போகிறோம் அந்த ஃபார்மெட்டில். புரியுதா என்ன பண்ணுறோன்னு? ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மெட் எழுதிட்டோம்.
ஃபார்மெட்டில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம், கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ மைனஸ் முனிசிபல் taxes will give you net annual value மைனஸ் டிடக்ஷன் will give you income from house property. இதில் ஒரு பார்ட்டுக்கும் we have sections and provisions. இது எப்படி எடுக்கணும், எப்படி calculate பண்ணணும். ஸோ ஒன்றுனா we are going to dissect now. சரியா? ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஜிஏவின்னு போட்டிருக்கோம். இந்த ஜிஏவி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத செக்ஷன் 23 சொல்லியிருக்கான். ஸோ அதன்படி fair rental value or municipal value whichever is higher compared to standard rent whichever is lower எடுத்தோம்னா expected rent or actual rent whichever is higher எடுத்துவோம். இப்போ so it's like an n. fair rental value or municipal value whichever is higher compared to standard rent whichever is lower. இது கண்டுபிடிச்சா expected rent. இந்த expected rent or actual rent whichever is higher ஒரு n மாதிரி போகும். சரியா? ஸோ என்ன சொல்கிறேன், fair market value municipal value இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையராக இருக்கோ அது. இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எது லோவராக இருக்கும் எடுத்துப்போம். ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டு கூட இருக்கிறது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டு ஆர் ஆக்சுவல் ரெண்ட் விச்எவர் இஸ் லோவர் எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னது, சாரி ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் விச்எவர் இஸ் ஹையர் எடுத்துப்போம்ப்பா. அது என்னது, டாக்ஸபிள் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம். சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம வீசோ ஃபஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஜிஏவி எப்படி பார்க்கணுன்னு, பட் இதில் ஒரு குட்டி நோட் இருக்குது. இட்ஸ் மேக் டவுன் நோட் டு செல்ஃப். என்னென்னா இனிமேல் நீங்கள் ஒரு வினோதமான கான்செப்ட் பார்ப்பீங்க. ஒரு கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 2 மெத்தட் இருக்கும். ஓகேவா? ரெண்டுமே வேலிடாக இருக்கும், ரெண்டுமே லீகலாக இருக்கும். அப்போ எதை நான் நோட் புக்கில் எழுதணும் மேம், எதை நான் ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதணும் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டுமே எழுதணும். ஒன்று மெயின் ஆன்சராக காட்டணும், இன்னொன்று வந்து ஆல்டர்னேட்லி பாசிபிள் வே ஆஃப் சால்விங் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். ஓகேவா? இல்லைனா ஒரு நோட் கொடுக்கணும் ஷார்ட்டாக. ஸோ தட்ஸ் வை யூ வில் பி சால்விங் என்டையர் இன்கம் டேக்ஸ் பிகாஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ மெனி ப்ரொவிஷன்ஸ். ஒரு ப்ரொவிஷனுக்கு ஒரு அசம்ஷன் படி சால்வ் பண்ணலாம். கரெக்டாக? ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் அஸ்யூமிங், வாட் எவர் யூ ஆர் கன்சிடரிங் அதுக்கு ஒரு நோட் கொடுக்கணும். வாட் இஸ் ஜென்ரலி இன் ப்ராக்டிஸ் அது தனியாக போடணும். Generally in practice will be part of your main working. What can also be done is your alternate solution. Both should be present. சரியா? ஃபைன். ஸோ ஒரு இது எழுதிக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் கிவன் அன்ரெக்கக்னைஸ் ரெண்ட்டை ஆக்சுவல் ரெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த அன்ரெக்கக்னைஸ் ரெண்ட்டை நம்ம இங்கேருந்தும் மைனஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா இங்கேருந்தும் மைனஸ் பண்ணலாம். சாரி, இங்கேருந்தும் மைனஸ் பண்ணலாம், இல்லை நேராக ஜிஏவி கண்டுபிடிச்சி ஜிஏவிலேருந்து மைனஸ் பண்ணலாம். அப்படின்னு அர்த்தம், நான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஆர் ஆக்சுவல் ரெண்ட் விச்எவர் இஸ் ஹையர் எடுத்துப்பேன். அதில் இருந்து அன்ரெக்கக்னைஸ் ரெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணேன். புரியுதா? அப்போது 2 ways என்னது, ஃபஸ்ட்டு வே எஃப்எம்பி ஆர் முனிசிபல் வேல்யூ விச்எவர் இஸ் ஹையர் கம்பேர்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் விச்எவர் இஸ் லோயர் எடுத்துப்பேன். அது கூட ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை அப்படியே எடுத்துப்பேன், விச்எவர் இஸ் ஹையரை எடுத்துப்பேன். அதான் ஜிஏவி. ஓகேவா? இதுலேருந்து என்ன பண்ணுவேன்னா அன்ரெக்கக்னைஸ் ரெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் சால்விங். இன்னொரு வே என்னது, நம்ம படிச்சது இதுலேருந்து நேராக அன்ரெக்கக்னைஸ் ரெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டு அதில் எது ஹையர்னு எடுக்கணும். எப்படி எடுத்தாலும் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்மோஸ்ட் சேம், பட் த வே வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சரியா? ஸோ ஐ மேக் நோட் ஆஃப் இட். இங்கே எடுத்துக்கோங்க. even though you can reduce unrecognized rent from ARR actual rent received or ERR expected rent receivable என்ன ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் போயிடுச்சா? எப்பப்பா போச்சு ஸ்க்ரீனு? ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகேவா? ஸோ ஈவன் தோ யூ கேன் ரெடியூஸ் unrecognized rent from actual rent received or expected rent received. In exam, ICAI suggested answers
will have unrecognized rent adjusted in ARR. So always reduce ARR from main working in main working and alternately provide note stating alternatively GAV minus unrecognized rent. only மென்ஷன் பண்ணாலும் ஓகே தான், ஓகேவா? ஒன்லி ஜிஏவி பார்ட் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணாலும் ஓகே, ஜிஏவி பார்ட் சால்வ் பண்ணாலும் ஓகே தான், ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா, நமக்கு இந்த இடத்துல வி ஹாவ் அ திங் கால்ட், இங்கே நான் எழுதியிருந்தேன் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட் வந்து இங்கே ஆக்சுவல் ரெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும், சரியா? தேர் ஆர் 2 ways ஆஃப் சால்விங்ப்பா, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட் ஒனில் நான் fair value, so basically I do this and get expected rent. இந்த expected rent கூட actual rent கம்பேர் பண்ணுறேன், எது ஹையராக இருக்கோ அதை நான் வந்து ஜிஏவியாக எடுத்துப்பேன், ஓகேவா? அதுலேருந்து என்ன பண்ணணும்னா I'll be reducing my unrecognized rent. This is one way of doing. இன்னொரு வே என்னது, fair market value or municipal value whichever is higher compared to standard rent whichever is lower will give you expected rent. expected rent or actual rent. இந்த actual rentலேயே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா முதல்ல unrecognized rent மைனஸ் பண்ணுவேன், அப்போ தான் நெட் actual rent கிடைக்கும். ஸோ அந்த actual rent or expected rent whichever is higher எடுத்துவேன். எதர்வே பண்ணோன்னா எனக்கு ஜிஏவி தான் கிடைக்க போகுது, கரெக்டாக? பட் நான் வந்து எப்போ ஃபேர் வேல்யூ, அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டு ஆர் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஆஃப்டர் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட், அதாவது அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட் மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வரதுலேருந்து ஹையர் எடுத்தேன்னா நேராக ஜிஏவி, நோ ஃபர்தர் கால்குலேஷன். பட் இதுவே வந்து நான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டு ஆக்சுவல் ரெண்ட் விச்செவர் இஸ் ஹையர்னு எடுக்கிறேன், அப்புறம் ஒன்று வருது, அந்த ஜிஏவியில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் நெட் ஜிஏவி, ஓகேவா? இந்த ஜிஏவிலேருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா முனிசிபல் டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணுவேன். தேர் ஆர் 2 ways ஆஃப் டூயிங். இதில் மெயின் ஒர்க்கிங்கில் எதை காமிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் ஒன், எது ரெண்ட்டிலேருந்து அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி எடுக்கிற ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் ஹையர், தட் இஸ் த ஜிஏவி தட் யூ ஷுட் ஷோ இன் யோர் மெயின் ஒர்க்கிங். ஆல்டர்னேட்டாக நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன நோட்ஸில் என்ன காமிக்கணும் அப்படின்னா ஜிஏவி மைனஸ் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட், ஜிஏவி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஆர் ஆக்சுவல் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் ஹையர். டனா? சில டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? சொல்லுப்பா. நோ மேம் சொன்னியோ? ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் ஆக்சுவலி பெய்டு பை ஓனர், அதான் எடுத்துக்கணும், சரியா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்தாச்சு. ஸோ வி ஸ்டார்டட் வித் செக்ஷன் 22 சார்ஜிங் செக்ஷன். அதில் ஓனர்ஸ் மட்டும்தான் ரெண்ட்டு கலெக்ட் பண்ண முடியும். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து வர ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம், வேக்கண்ட் லேண்ட்லேருந்து வர ரெண்ட் எடுத்துக்க முடியாத ஐஎஃப்ஓஸ் போகும், சப்லேட்டிங்லேருந்து வரதும் ஐஎஃப்ஓஸ் போகும், பிஸ்னஸ்லேருந்து வரது பிஜிபிபி போகும்னு பார்த்தோம். தென் வி ஸ்டார்டட் வித் ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஜிஏவி மைனஸ் முனிசிபல் டேக்ஸ் வில் கிவ் யூ என்ஏவி மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் borrowed கேபிட்டல் வில் கிவ் யூ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்று டைசெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜிஏவி எடுத்தோம். ஜிஏவி இஸ் கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 23. ஸோ ஜிஏவி எப்படி எடுப்போம்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட், முனிசிபல் ரெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹையர், அது கம்பேர்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் லோவர் வில் கிவ் யூ எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஆர் ஆக்சுவல் ரெண்ட் மைனஸ் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ரெண்ட் வில் கிவ் யூ, எதில் ஹையராக இருக்கோ தட் வில் கிவ் யூ த ஜிஏவி. திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங். ஆல்டர்னேட்டிவ்லி fair market value or municipal value whichever is higher compared to standard rent whichever is lower, it will give you expected rent.
இது கூட we are going to compare actual rent whichever is higher எடுத்துப்போம். that will be GAV. இந்த GAVலேருந்து minus unrecognized rent minus பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ you can do it either way, but you should provide both the workings in your answers. So this was gross annual value. Next வரப்போகிறது municipal value. Write on the heading municipal value. So what is municipal value அப்படின்னா it is also called, இந்த முனிசிபல் வேல்யூ எப்படியும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், கார்பரேஷன் டாக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ஆல்டர்னேட் நேம்ஸ் எழுதிக்கோங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், கார்பரேஷன் டேக்ஸ், घरपट्टी टैक्स. ஹிந்தியில் ஓகேவா? ஸோ இந்த பேரில் எது கொடுத்தாலும் அதுக்கு பேர் நம்ம எடுத்துப்போம் முனிசிபல் டேக்ஸ்னு எடுத்துப்போம். ஸோ முனிசிபல் டேக்ஸ் யார் பே பண்ணதை எடுத்துப்போம்னா வெறுமனே முனிசிபல் டேக்ஸ் பெய்டு பை ஓனர். சில நேரம் நமக்கு பதிலாக டெனண்ட் கட்டுவான், அதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது. actually paid by the owner, அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். சரியா? this is important. now municipal taxல எதெல்லாம் ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கும், தனியாக கொடுத்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு municipal tax includes municipal tax includes first one water tax, municipal tax, sewage tax. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் டோட்டல் பண்ணேன்னா எனக்கு வர்றது தான் முனிசிபல் டேக்ஸ். இந்த பேர் என்னது? municipal tax. Okay. Next, reduced from GAV as actually paid. Deductions வந்து you will reduce it from GAV. So municipal tax எங்க மைனஸ் பண்ண? Municipal tax is to be reduced from GAV. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி எடுத்துக்கணும்? ஒன்லி ஆக்சுவலி பெய்ட். அக்ரூட் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம், பட் ஆக்சுவலி பெய்டு அதுவும் யாரால்? பை ஓனர். அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அதை ஒரு தனியாக ஒரு பாயிண்ட்டாக போட்டுடலாம். முனிசிபல் டேக்ஸு பெய்டு ரெண்டு பேர் பே பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஓனரு, இன்னொன்று வந்து டெனண்ட்டு. ஓனர் பே பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் டேக்கன் ஃபார் டிடக்ஷன். டெனண்ட் பே பண்ணாங்கன்னா நோ டிடக்ஷன். அப்போ டிடக்ஷன் அப்போ அது என்னவா பண்ணுறது? ஒருத்தங்க டேக்ஸ் கட்டியிருக்காங்களே, அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு வந்து டெனண்ட்டு வந்து எடுத்துப்பான். ஓகேவா? நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அவன் வந்து டேக்ஸஸ் பெய்டு எங்கேயாச்சும் டிடக்ஷன் எடுத்துக்க முடியும்னா அவன் அதை அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பான். Next, no deduction of municipal tax on accrual basis. Point number 5. No deduction of municipal tax on accrual basis. Accrual னா அர்த்தம் அக்ரூ ஆகும்போது வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் accrual basis. Example, if municipal tax accrued for the financial year is 2500,
ஓகேவா? actually paid is equal to 2000. deduction amount is equal to 2000. எவ்வளோ சேர்ந்துருக்குன்னா அவசியம், நான் எவ்வளோ கட்டியிருக்கேன்றது தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், municipal tax is always taken as a percentage of municipal value if nothing is given. municipal tax, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 வகையில் கொடுப்பான். வேல்யூவாக கொடுத்துருவான் இவ்வளோ முனிசிபல் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோன்னு. செகண்டு பர்சன்டேஜ் ஆன் முனிசிபல் வேல்யூவாக கொடுப்பான். இது கொடுத்தா டேக் இட் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். இதே எப்படி கொடுத்தோம்னா முனிசிபல் வேல்யூ இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் பண்ண என்ன வருதோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், சில நேரம் you will get confused, you will take it as a percentage of GAV. இது வந்து not on GAV, only on municipal value. important. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், NAV. ஸோ நம்மளுடைய ஃபார்மேட்டில் எதெல்லாம் டைசெக்ட் பண்ணியாச்சு, ஃபார்மேட்டில் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு, முனிசிபல் டேக்ஸஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நெட் ஆனுவல் வேல்யூ. ஸோ இதுதான் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் டிடக்ஷன்ஸ் போகிறோம், which is very important. சரியா? ஸோ ரைட் அவர் ஹெட்டிங் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 24. deduction under section 24. So basically ரெண்டு டிடக்ஷன் இருக்கு, 24A 24B. ஓகேவா? 24A 24B. ஸோ 24A வந்து எதை பற்றி பேசுதுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை பற்றி பேசுது. So there is this concept called standard deduction in all the computation based. For example, salary there will be something called computation. Okay va? So on the computation standard வந்து will be reducing 50,000 or 75,000 as the case may be. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 30% of NAV. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன். ஓகேவா? இது என்னது, standard deduction. ஓகேவா? So if standard deduction is available, என்னது, standard deduction is available. SDனா stamp duty or standard rent இல்லப்பா, SDனா standard deduction. Standard deduction is available, then other expenses like repairs, maintenance, insurance, renovation, etc. are not available. ஓகேவா? அடுத்தது செக்ஷன் 24 சப்செக்ஷன் B. ஸோ 24Bயில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital. ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் பிரின்சிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்ஐ. இப்போ நான் ஒரு லோன் வாங்குறேன்னா மாதம் வருஷம் இஎம்ஐ கட்டுறேன். அதில் தெர் வில் பி a part called principal, there will be a part called interest.
கரெக்டாக. ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட்டு மட்டும் இட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 24B. அப்போ பிரின்சிபல் மேம் அதுவும் ஒரு செலவு தானே அப்படின்னா அது 80ல் கவர் ஆகும், 80C. ஓகேவா, ஃபைன். நவ் கம்மிங் டு பாயிண்ட்ஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 1, interest on unpaid interest is not allowed as deduction. Interest on unpaid அப்படின்னா ரீபேமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும், சரியா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அன்பெய்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த இதுக்கு மேலே கடன், வட்டிக்கு மேலே வட்டி சொல்லுவாங்களே, இஸ் நாட் allowed as deduction. ஏன்? ஏன்னா அது ஒரு பெனால்ட்டி. allowed as deduction. ஓகேவா? செகண்ட், fresh loan taken to repay original loan. And interest on such fresh loan is allowed as deduction. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் allowed as deduction on accrual basis also. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அக்ரூவ் ஆகும்போதும் நான் டேக்ஸ் கட்டிக்கலாம், பே பண்ணும்போதும். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் வில் பி ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ். கரெக்டாக? இன்ட்ரெஸ்ட்னாலே அக்ரூவல் தான்ப்பா. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் allowed as deduction on accrual basis. அக்ரூவல்னு அர்த்தம் டியூ ஆகும்போது, நான் பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பேசிஸ். ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க? ஒரு குட்டி டயக்ராம் பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ என்கிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்கு, காலி லேண்ட். இப்போ என்னென்னா, இந்த லேண்டுக்கு மேலே எனக்கு வந்து பில்டிங் கட்டணும்னு ஆசை. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்கிட்ட என்ன இல்லை, காசு இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐல் கோ டு பேங்க். பேங்க்குக்கு போய் என்ன பண்ணுவேன்? லோன் வாங்குவேன், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லோன். இந்த லோனை வச்சு என்ன பண்ணுவேன்? பில்டிங் கட்டுவேன். இந்த பில்டிங் தான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரெண்ட்டு கட்டுவேன், ரெண்ட்டு விடுவேன், ரெண்டல் இன்கம் எனக்கு வரும். ஸோ இதுதான் ஒரு ரெண்டல் இன்கம் ஒர்க்ஸ். கரெக்டாக? பேசிக்லி இப்போது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த லோன் இருக்குல்ல, லோன் டேக்கன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஜென்ரல் மேக்ஸ்ப்பா. ஜென்ரல் மேக்ஸில் என்ன சொல்கிறோம்? செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட். கரெக்டாக? இன்னொரு டேர்ம்ஸில் எப்படி சொல்லலாம்? இன்கம் minus expense is equal to profit. Correct? Or income code you can take it as 7. Okay va? So இதுக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன கட்டுவோம்? இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுவோம். கரெக்டா? ஸோ every income, in order to earn that income, we will be incurring certain expenses. கரெக்டா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸை ரெடியூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணேன்னு தெரியும். இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லலாம், நான் மாதம் வந்து 5000 ரூபாய் வாங்குகிறேன். என்கிட்ட மொத்தமாக எத்தனை இருக்குது இந்த பில்டிங்கில்? 10 பில்டிங் இருக்குது. அப்போ 50000 ரூபாய் வாங்குகிறேன். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் cannot say 50,000 இன்கம் எனக்குன்னு. ஏன்? இந்த 50,000 ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கடன் வாங்கி தான் பில்டிங் கட்டினேன். அந்த கடன் ரீபே பண்ணணும். கரெக்டாக? லட்சத்தையும் மாதம் நான் 15,000 ரீபே பண்ணுறேன் லோன். அதில் 5000 ரூபாய் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக வர கட்டுறேன். அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ? அது 20,000 போச்சுன்னா 30,000 தானே எனக்கு இன்கம். அப்போ இந்த 30,000 மேலே தானே நான் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் நியாயப்படி. ஓகேவா? சேம் கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ whenever you are taking a interest on borrowed capital, whenever taking a loan for building a house property,
யூ வில் பி பேயிங் இஎம்ஐ ஃபார் இட் இல்லையா. அந்த இஎம்ஐ 2 காம்போனன்ட் இருக்கும். ஒன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இன்னொன்று வந்து பிரின்சிபல். இன்ட்ரெஸ்ட்கான டிடக்ஷன் வந்து 24Bயில் எங்கேயும் வாங்கிக்கலாம். பிரின்சிபல்கானது வந்து ஏடிசியில். ஓகேவா. Now this is regarding what is interest on borrowed capital. அது பார்த்தாச்சு. இப்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன் சொல்லி எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital வந்து இஃப் இட் இஸ் லைக் நான் வந்து எவ்ரி 10th வந்து நான் கட்டணும் அமௌண்ட்டு. பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கட்டலை ஒரு மாதம். அப்போ என்ன ஆகும், எனக்கு பெனால்ட்டி ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் நான் பேமெண்ட், லேட் பேமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ பெனால்ட்டி. ஸோ வாட் எவர் பெனால்ட்டி இட் இஸ், இது மட்டும் இல்லை எல்லா டேக்ஸ்லையுமே இட் வில் பி நாட் கன்சிடர் ஃபார் டிடக்ஷன். ஓகேவா. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டலைன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டானா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் டிடக்டபிள். ஒன்லி த ஒரிஜினல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன். In case you don't understand this wording, you can write only original interest is allowed. Only original interest is allowed. Only original interest is allowed. Okay va. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா, இப்போது நான் லோன் வாங்கினேன். பட் என்னால் இது ரீபே பண்ண முடியல. எவ்வளோ அதிகமாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. என்னால் இன்னொரு லோன் வாங்கினதை ரீபே பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணுறேன், இந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு கடன் வாங்குறேன். இப்போ இது ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டால் இது ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ் லோனை வந்து ஒரிஜினல் என்ன எடுத்துப்போம். இந்த ஃப்ரெஷ் லோனுக்கு கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்ம இங்கே டிடக்ஷன் வாங்கிப்போம். இதுக்கு கட்டுற ரீபேமெண்ட்டை ஏடிசியில் டிடக்ஷன் வாங்கிப்போம். சரியா. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அலௌட் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ். ஸோ இதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ இந்த வருஷம் டியூ ஆகுதோ அந்த என்டையர் அமௌண்ட் ஐ கேன் கிளைம். நாட் நெசசரி நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கேனோ அது. இப்போ முனிசிபல் டேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா பெய்டு பை ஓனர் மட்டும் தான் டிடக்ஷன் எடுக்க முடியுது, அக்ரூட் எடுக்க முடியல. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆச்சுனாலே நம்ம டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். சரியா. ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்னென்னா நான் சொன்ன அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கான்செப்ட் தான். இப்போ எனக்கு இது இல்லை அப்படின்னா மொத்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னால் எடுத்துக்க முடியுமா, முடியாது. எவ்ரி மந்த் ஐ வில் பி இன்கரிங் சம் ஆர் தி அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் டு மெயின்டைன் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தட் ஐம் ரெண்டிங். ஸோ அதுக்கு வர எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இது வந்து நம்ம அப்படியே கொடுத்தோம்னா நம்ம ஜனங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பென்ஸில் காமிச்சு இன்கமே வரலங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கியா, உனக்கு 2 எக்ஸ்பென்ஸ் தான் அலௌடு. ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன், இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowing capital. இதை தாண்டி நான் ரிப்பேர் பண்ண ரெனோவேட் பண்ண நீ எந்த எக்ஸ்பென்ஸ் சொன்னாலும் நான் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன். மற்ற எல்லாமே உனக்கு இன்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சரியா. ஸோ ஆஸ் பர் செக்ஷன் 24A நீ என்ஏவியில் என்ன காமிச்சிருக்கியோ அதில் 30% எனக்கு டேக்ஸ். ஸோ 30% உனக்கு டிடக்ஷன். மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் யூ கேன் பே டேக்ஸ். ஓகேவா. இம்மெட்டீரியல் வெதர் யூ ஸ்பெண்ட் மோர் யூ வில் ஸ்பெண்ட் லெஸ் ஐ டோன்ட் கேர். ஐ வில் கிவ் ஒன்லி 30%. சிம்பிள். ஓகேவா. ஸோ இதான் வந்து பாசிபிள் 2 டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 24. இப்போது இது வந்து அவ்வளோதானான்னு கேட்டால் இல்லைப்பா, இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. வி ஹேவ் ஃபர்தர் பைஃபர்கேஷன்ஸ். ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital இருக்கு இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital. ஸோ இது 2 வகை இருக்குப்பா. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed capital is of 2 types. ஒன்று வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இன்னொன்று போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ரைட் ஆன். ஒன்று வந்து reconstruction, இன்னொன்று வந்து post construction. ஓகேவா. ஸோ இதில் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 1/5 அமௌண்ட் வந்து எடுத்துப்போம். இது வந்து 100% எடுத்துப்போம். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது கிளியராக ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. ஸோ அதே லோனுக்கு எடுப்போம். நான் ஒரு லோன் வாங்குகிறேன். லோன் வாங்கி வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீடு கட்டி முடிச்சிட்டேன். இப்போ தான் நான் ரெண்ட்டுக்கு விடுவேன். இதுதான் ப்ராசஸ். கரெக்டாக. லோன் வாங்கினோடனே ரெண்ட் விட முடியாது. லோன் வாங்கி வீடு கட்டி அப்புறம் தான் ரெண்ட் விட முடியும். டோரா த எக்ஸ்ப்ளோரா மாதிரி லோனு, வீடு, ரெண்ட்டு. ஓகேவா. ஸோ இந்த லோனும் வீடுக்கும் நடுவில் வரைக்கும் பேங்க்குக்காரன் சும்மா இருக்க மாட்டான். ஏன்,
வீடு கட்டி முடிக்க 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் இல்லையா? அப்போ அவ்வளோ நேரம் பேங்க்காரன் என்ன பண்ணுவாங்க, அவனால் சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது. ஏன்னா அவனும் ஒரு பில்டிங் வச்சுருக்கான், அவனும் வாடகை கட்டணும், அவனும் எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டணும், அவனும் ஸ்டாஃபுக்கு சேலரி கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கெடியூலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான். ஓகேவா? ஸோ ரீபேமெண்ட் வில் ஸ்டார்ட். ரீபேமெண்ட்னா சும்மாவா? ரீபேமெண்ட் மீன்ஸ் இஎம்ஐ. இஎம்ஐ மீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் பிரின்சிபல். கரெக்டாக? ஸோ இதில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் 24B. இது அண்டர் 80C. which you don't even know what it is. பாவம். இப்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் 24B இருக்குல்ல, இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டுனா, கவர்மெண்ட் இஸ் அ வெரி குட் இன்ஸ்டிடியூட்ப்பா. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்கள் நாட்டில் நிறைய பேர்கிட்ட வீடு இல்லை. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ப்ரமோட் ஹர் கர், அதாவது ஒரு வீட்டுக்கும் வீடு இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லோன், ஹவுசிங் போர்டில் வந்து அலவன்சஸ் கொடுக்குறது, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லோன் கொடுக்குறது, எல்லாத்தையும் இதை ஒரு ப்ரையாரிட்டி செக்டாராக மாற்றுறது. ப்ரையாரிட்டி செக்டார்னு என்னென்னா, லோன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கொடுப்போம். அந்த ப்ரையாரிட்டியாக எதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக லோன் கொடுக்கணும்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில். ஸோ அதில் ஒன்று தான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லோன். எதுக்கு? அப்போ தான் ஒருத்தரால் வீடு கட்டி வாழ முடியும். ஸோ இட் இஸ் அ பேசிக் நீட். இந்தியாவில் இருக்க நிறைய பேருக்கு பேசிக் நீட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, லோன் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு லோனும் கொடுத்துருவோம். அந்த லோனுக்கு நீங்கள் கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு ப்ரீமியம் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து உங்களுக்கு டிடக்ஷனும் கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம். வீடு கட்டுங்க, வாடகை விடுங்க, சம்பாதிங்க, வெரி ஹாப்பி. நீங்கள் ஹாப்பி, நான் ஹாப்பி, எல்லோரும் ஹாப்பி. ஸோ இதுதான் கவர்மெண்ட்டோடைய பிளான். ஸோ கவர்மெண்ட் இதான் சொல்லிச்சு. இப்போது கவர்மெண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கேன், பட் அதுக்காக நான் ரொம்பவும் நல்லவன் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, நீ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு லோன் வாங்குற, நல்ல விஷயம், அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுற. ஓகேவா? அது அவ்வளோ ஒன்றும் நல்ல விஷயம் கிடையாது, பட் ஸ்டில் அதில் 2 விஷயம் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட்டு, பெனால்ட்டி, பிரின்சிபல். இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ வீடு கட்டி வாடகை வாங்கி அதுக்கப்புறம் நீ கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது நீ அப்படியே கட்டு, அதுக்கு ரிடக்ஷன் 100% வாங்கிக்கோ. ஸோ இந்த வருஷம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினியோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், 5 லட்ச ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினியா, ஒரு ரெண்டல் இன்கமே 4 லட்ச ரூபா தான், பரவாயில்ல, 1 லட்ச ரூபா லாஸ் எடுத்துக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். ஓகேவா? டிடக்ஷன் எவ்வளோ இந்த வருஷம் ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறியோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் டிடக்ஷன். பட் நீ வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருப்பல்ல, அதுக்கு பேர் தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா ரீபேமெண்ட் பேங்க் வெயிட் பண்ணாது, வீடு கட்டுற வரைக்கும் பேங்க்கு 3 மாதம் 4 மாதம் வெயிட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ரீபேயிங். ஸோ அப்போ வந்து யூ பி பேயிங் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா, இதுக்கு பேர் தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். என்னது? ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்னால் பேர் பண்ண முடியாதுப்பா. இது ஏதோ வருஷம் 100% வாங்கிக்கிறியா, ஓகே. பட் நீ வீடே கட்டலை, அதுலேருந்து இன்கமே வரல, பட் நீ இது மட்டும் வாங்கிக்கணும், எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் வாங்கிக்கணும்னா எப்படிப்பா? அது லாஸ் ஆகுமே. லாஸ் ஆனால் அது எனக்கும் லாஸ் ஆகுமே. ஏன்னா இன்கமில் தான் இன்கம் டேக்ஸ் பேபிள். கரெக்டாக? ஸோ அதனால் ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுது? ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when it comes to section 24B, section 24B, you can take it into 2, pre-construction interest, post-construction interest. ஓகேவா? ஸோ இந்த post-construction interestல வந்து you can claim 100% in the assessment year. ஓகேவா? கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு 100% வாங்கிக்கலாம். ப்ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் டோட்டல் ப்ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிவைடட் பை 5, அது மட்டும் நீ எடுத்துக்கலாம், 1/5. ஓகேவா? ஸோ செக்ஷன் 24B படி டிடக்ஷன் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட்டில் 100% ப்ளஸ் ப்ரீயில் 1/5. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் டிடக்ஷன் தட் இஸ் எலிஜிபிள் அண்டர் செக்ஷன் 24B. ஓகே பாப்பா? ஸோ எல்லாம் டவுட் இருக்கா? சூப்பர்ப்பா. சரி. ஸோ இது போக வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, இதுவே கொஞ்சம் டூ மச்சாக இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஓடி வந்தீங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ டேக் அ 5 minutes பிரேக். ஓகேவா? இப்போ வந்து இட்ஸ் லைக் 6:20 வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. ரிவைஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் செக்ஷன் 22.
22ல் ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணணும். அப்புறமா பார்த்துக்கணும். சரி.
ஓகே, நான் மைக் ஆன் பண்ணிட்டேன்ப்பா. ஸோ ஐ பேக். அஸ்வின் வந்தாச்சா? Yes, ma'am. குட். ஓகே, ஸோ ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள்ப்பா. ஓகேவா? டிஓபினா டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லை, டேட் ஆஃப் பாரோயிங். டேட் ஆஃப் பாரோயிங் வந்து date of construction. Repayment schedule. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா டேட் ஆஃப் பாரோயிங் இங்கே இருக்குது. ஓகேவா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் அது வந்து இங்கே இருக்குது. அடுத்தது ரீபேமெண்ட்டு இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இல்லையா? ரீபேமெண்ட் நடக்குது. பட் எனிவே லோன் ரீபே பண்ணும்போது இட் would have been included இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொன்னோம்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். இது போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். இது 100% எடுத்துப்போம், இது 1/5 எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா யூ ஹவ் ரெட் திஸ் கான்செப்ட் இன் AS10. AS10ல் என்ன படிச்சிருக்கோம்? எனி expenditure incurred in accordance to bringing the asset to the present location and condition, அது என்ன பண்ணுவோம்? We'll be capitalizing it. We'll be adding it to the value of asset. Same thing is applicable. So in order to make this building as building, we are incurring certain expenses including interest. ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா பில்டிங் வேல்யூ கூட நான் இதை ஆட் பண்ணிப்பேன். ஓகேவா? ஸோ பில்டிங் காஸ்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், இதுக்கு பேர் தான் கேபிட்டலைசேஷன். பண்ண டோட்டல் பில்டிங் காஸ்ட். ஓகேவா? நவ் இதுவே அசட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் டில் த டேட் புட் யூஸ். எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அப்போதுலேருந்து அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியுது. எங்கே சொல்கிறாங்க? AS16லேயும் AS10லேயும் சொல்கிறாங்க. என்ன மேம் டேக்ஸ் கிளாஸில் அக்கௌண்ட்ஸ் வருது? அக்கௌண்ட்ஸும் பார்க்கணும்ப்பா, டேக்ஸும் பார்க்கணும், எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும். சரியா? ஸோ என்னென்னா இதில் இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ்ஸையும் எக்ஸாம்பிள் படி. ஓகேவா? ப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 3 lakh. அப்போ டிடக்ஷன் எவ்வளோ? டிடக்ஷன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய மனசு, நீ கேபிட்டலைஸ் பண்ணுற ரீபேமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நீ வந்து டிடக்ஷன் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டான். பட் அவன் வந்து என்ன சொல்லணும்னா, ஆமாப்பா நான் அப்படி சொன்னேன், அதுக்கு நீ ஒரே எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஒரே வருஷம் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு எங்கேருந்து டேக்ஸ் கிடைக்கும்? எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது இல்லையா? ஸோ
அவன் என்ன சொல்கிறான்னா உனக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கணும் எனக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கணும். ஸோ அவன் என்ன பண்ணலான்னா இது நீ எடுத்துக்கோ, பட் இது 5 டிவைட் பண்ணி 5 வருஷமாக எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? ஸோ இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4, இயர் 5 எல்லாத்துலேயும் 1/5 × 3 lakh, 1/5 × 3 lakh. ஓகேவா? ஒரு வருஷமும் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகேவா? இது கூட என்ன பண்ணிப்போம், போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதையும் எடுத்துப்போம். ஸோ டோட்டல் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஐஓபிசியில். சரியா? ஸோ இந்த பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட்னு சொல்கிறீங்களே, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஹவு டு கால்குலேட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். ஹவு டு கால்குலேட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். அது என்ன பெரிய விஷயம், நம்பர் ஆஃப் மந்த் கவுண்ட் பண்ணால் முடிஞ்சு, அதானே? அப்படி இல்லை, தேர் ஆர் சர்டின் திங்ஸ், அதனால தான் இதுக்கு பேர் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ரீபேமெண்ட் மேட் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன். என்ன சொல்கிறாங்க? எப்போ அப்ளிகபிள்? ரீபேமெண்ட் மேட் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன். பில்டிங்கே கட்டி முடிக்கல, அதுக்குள்ளே ரீபே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு date of borrowing to date of repayment. Date of borrowing to date of repayment. இதுவே construction is completed prior to repayment. Construction completed prior to repayment. அப்படின்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேட் ஆஃப் borrowing to 31st March prior to the period. 31st March prior to date of completion. இது இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் இதில் கொஞ்சம் மூளை யூஸ் பண்ணும். இது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா? ஸோ டேட் ஆஃப் borrowing முன்னாடியே வந்து என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் வரைக்கும் எடுத்துப்போம். இது ஈஸியாக இருந்துச்சு. இதில் என்ன காம்ப்ளெக்ஸிட்டினா சொல்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் 1, DOB DOCC கிடைக்குது, DOR. ஓகேவா? இல்லை என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே 31st March, இது லெட்டர்ஸ்லையும் ஏப்ரல். அப்போ என்ன ஆகும்னா இது ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26, இது 24-25 இல்லையா? ஸோ இந்த ஏப்ரலுக்கு இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் மார்ச் என்னவோ அதை எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ எந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில், ஸோ எந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ரீபேமெண்ட் ஃபால் ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் மந்த்தை விட்டுருங்க. அதுக்கு ப்ரையர் என்ன மார்ச் இருக்கோ அந்த மார்ச் எடுத்துருங்க. இப்போ லெட்டர்ஸ் எதுவும் இந்த ரீபேமெண்ட் வந்து ஏப்ரல் இல்லாமல் மார்ச்சில் இருக்குது. மார்ச் 25-26 மார்ச்சில் தானே மேம் இருக்குது. இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்க முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மார்ச் இருக்குல்ல, அந்த மார்ச் எடுத்துக்கோங்க. புரியுதானே சொல்ல வரேன்னு? ஸோ when it comes to repayment where it starts after construction of building, 31st March prior to the date of completion என்னவா இருக்கோ அது நம்ம எடுத்துப்போம். ஸோ இங்கே ஒரு 31st March ஃபாலோ ஆகும் இல்லையா, ப்ரையர் டு கம்ப்ளீஷன், அது நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல ரீபேமெண்ட் ஸ்கெடியூல் இஸ் செகண்டரி, டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் ப்ரைமரி. ஸோ டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷனுக்கு முன்னாடி எந்த 31st March இருக்கோ அந்த 31st Marchல இருந்து எந்த மந்த் ரீபே கம்ப்ளீஷன் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துப்போம். டன்னா? ஸோ வித் திஸ் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஓவர்ப்பா. இன்னும் ஒரு 2 hours இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக முடிச்சிடலாம். பட் நம்மக்கிட்ட இன்னும் ஒரு 2 hours இல்லை. ஸோ வாட் வில் பி டூயிங் இஸ் we are going to see few questions. ஓகே, ஒரு 1-2 குட்டி questions மட்டும் பார்த்துட்டு we can wind up for the day. மிச்சம் கண்டினியூ பண்ணலாம் நாளைக்கு. சரியா? ஸோ ஃப்ரம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் we are going to continue from tomorrow. டன்னா?
calculate expected rent. Calculate expected rent. ஸோ ஒரு டேபிள் மாதிரி கொடுத்துடலாம். முனிசிபல் வேல்யூ, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ, ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட், ஆக்சுவல் ரெண்ட். ஸோ நான் மொத்தமாக ஒரு 4 கேஸ் கொடுக்குறேன்ப்பா. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் ஒரு கொஷினாக வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இதில் வேக்கன்சி லாஸ்ட்டில் மட்டும் கொடுக்குறேன். வேக்கன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு solve all the 4 cases and tell me the answer. சரியா? Start now. It should not take more than 5 to 7 minutes for all the 3 cases, 4 cases.
let's see. First one, first municipal value or fair market value, whichever is higher எடுப்போமா. So 60,000. 60,000 or standard rent, whichever is lower எடுப்போமா. 40,000. 40,000 or 7,000 per month. 7,000 into 12 எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? 84,000. Currently அது ஹையர் 84,000. ஸோ இதான் வந்து ஜிஏவி. ஓகேவா? இது ஜிஏவி. எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் வந்து 60,000. ஓகேவா? ஸோ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டு ஜிஏவி. எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் எவ்வளோப்பா? 60,000. ஜிஏவி வந்து 84,000. ஓகேவா? Next 120 or 1,15,000, whichever is higher. 120. 120 or 180, whichever is lower. 120. இப்போது இதுதான் expected rent. கரெக்டாக? ஸோ 120 will be the expected rent. இப்போ இந்த 1,20,000 or actual rent, whichever is higher எடுப்போம். அதான் actual இது ஜிஏவி. ஸோ that is 1,80,000. This was second one. Third one. 90,000 or 85,000, whichever is higher. 90,000. 90,000 or 85,000, whichever is lower. 85,000. So expected rent is 85,000. Okay va? Inge we have 1 lakh. 1 lakh or 85,000, whichever is higher nu paathomna 1 lakh da. But we also have something called unrecognized rent. So enna pannina GA is equal to 85,000 or 1 lakh minus 7,000, whichever is higher. So 93,000 or 85,000, whichever is higher, 93,000 GAV. This is one way. Alternatively, 85,000 or 1 lakh, whichever is higher, 1 lakh. 1 lakh la irundhu I will be reducing 7,000. 93,000. இப்படியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், அப்படியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஃபோர்த் ஒன் சேம் டைப். என்ன சொல்கிறோம்? 75,000 or 55,000, whichever is higher. 75,000. 75,000 or 74,709, whichever is lower. 74,709. So what is the expected rent? 74,709. 74,709 is the expected rent. Actual rent என்ன சொல்கிறோம்? 70,000 சொல்கிறோம். Actual rent is equal to 70,000 minus 10,000 is equal to 60,000. இது ஒரு GAV. Alternatively, this or 70,000, whichever is higher, is equal to 74,709. இது GAV ஆகும். இந்த GAVல இருந்து 10,000 vacant மைனஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ 64,709 will be my GAV. இங்கே என்னவா இருக்கும்? 60,000 or 74,709, whichever is higher னா அகைன் இதான் வரும். இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா GAVயே எடுத்துப்பேன். No changes. Okay. So you can take it either way. So this is how it should be solved. Okay va? So இதுக்கப்புறம் we have even more concepts in it, but அது வந்து we'll be seeing in the next class. சரியா? So as of now, if you have any other doubt, you can just ask me. அப்படி இல்லைனா we can wind up the session. Okay va? No doubt ma'am, but வீடியோ முடிச்சிக்க. வீடியோ லிங்க் உடனே அனுப்பிச்சிடுறேன்ப்பா, நீங்கள் திரும்பிய பார்த்துக்கலாம். சரியா? Okay. 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 So let's close the recording. Thank you. Thank you.